दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब वर्जे। मैं सुरिंदर मचाकी स्वागत करता हाँ तुहाडा सुरिंदर मचाकी लाइव परत दर परत विच। दोस्तों छोटे हुंदे आपां एक खेड खेडिया करते सन, भंडा भंडोरिया किन्ना कु भार, एक मुठ चुकला दूजी तैयार। याद है ना? अज भी साडे नाल यह खेड खेडी जा रही है। फर्क सिर्फ इन्ना है कि हुण मुट्ठी चुकण की गल नहीं, सगों भंडा भंडोरिया किन्ना कु भार, एक भार सह लिया, हुण दूजा है तैयार। कुछ दिन पहला असीं किसानी मसले ते चर्चा करदिआं चर्चा कीती सी कि केंद्र सरकार वख-वख तरह के 3 आर्डीनेंस जारी करके किसानी लई जो मार्केटिंग व्यवस्था मौजूद है उसनों बदल के नवीं व्यवस्था जिहड़ी खुली मंडी के आधारित है वो लागू करनी जा रही है, जिसने किसानी की बर्बादी दे विच वड्डी भूमिका अदा करनी है। और इहदे विरोध दे विच किसान जथेबंदियां आपो अपने तौर तरीक़िਆਂ नाल संघर्ष कर रही ने। राजनीतिक पार्टियां जबानी विरोध जरूर कर रही ने, पर अजे 5वें रूप दे विच उस विरोध ने हकीकत विच बदलना है। ते हुण एक होर जिहड़ा नवां बोझ पाया, बोझ तो वैसे समुचे रूप दे विच सारे लोगों ते पैना है, पर विशेष तौर पर इन्हें किसानी वास्ते ने होर मारू सिद्ध होना है। वो बोझ ये है कि केंद्र सरकार ने जिवें पिछले आर्डीनेंस जारी किए ने संसद नूं बाईपास करके, उवें ही एक बिजली सोध बिल 2020 जिहड़ा हैगा वो हो रहा आ रहा। और इहदे विच जो व्यवस्था की गई है, हालांकि जो पावर है या ऊर्जा का खेतर है वो संविधानक व्यवस्था के मुताबिक राज सरकारों के अधीन से पहला, फिर इनू जिहड़ी समवर्ती सूची विच पा लिया। और हकीकतन तो यह है कि केंद्र सरकार कोई भी जिहड़ा इस संबंधी सोध बिल है वह इकल्लिया पास नहीं कर सकती। उन्होंने राज्यों की निश्चित गिनती में राज्यों की मंजूरी लेनी लाजमी है। पर जो मौजूदा स्थिति है राज्यों के सरकारों की, उहदे विच जिहड़ी मंजूरी लैण वाली रस्म है वो महज रस्म है। और ये जिहड़ा हुण ये बिल आ रहा इन्हें किसानी के सिर विशेष रूप से एक होर तरह का भार पाउणा है, क्योंकि जे बिल पास हो जाता, कानून बन जाता, तो फिर जिहड़ा बिजली खेतर है जिहदे विच हुण जिहड़े सरकारी पब्लिक सैक्टर दे पावर प्लांट ने, पावर जनरेशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, लैंडिंग सिस्टम है, वो एक तरह नाल शिफ्ट होके प्राइवेट सैक्टर में जाता रहेगा। और समुचे सैक्टर दे विच प्राइवेट सैक्टर की जिहड़ी प्रभुसत्ता कायम हो जाएगी। और जिहड़ियां राज सरकारां ने उन्हां कोले बिजली दे रेट तय करन तो लैके बिजली दे वंड संबंधी नियम तय करन दे, उत्पादन संबंधी नियम तय करन दे जिहड़े मौजूदा सब अधिकार ने वो केंद्र सरकार कोले शिफ्ट हो जाणगे। ते जिहड़ियां राज सरकारां ने वो एक तरह नाल सलाहकार दी भूमिका दे विच आ जाणगे। पंजाब भी उहदे विच शामिल है। और इहदे च जिहड़ा वड्डा खतरा दिख रहा है, खास करके पंजाब के संदर्भ दे विच वड्डा खतरा यह है कि पंजाब दे विच जिहड़ी किसानी है, किसानी को जिहड़े 14 तो लैके 16 लाख ट्यूबवैलों की आपां गिनती दसी जा रही है। उन्हें एक वड्डी सबसिडी दी जा रही, बिजली पानी फ्री है। हालांकि सरकार कह रही है कोई 6200 करोड़ के लगभग जिहड़ा सबसिडी का खेती का बिल है वो आउंदा, और ये बिजली की सबसिडी
ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ BPL ਵਾਲੇ ਜਾਂ SC BC ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 6-6.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਹ 8-8.5-9 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2003 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਬੰਡਲਡ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਠਹਿਰੇਗਾ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 1000 ਯੂਨਿਟ ਬਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੀਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਥੱਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾ ਭਨੋਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਡਾ ਭਨੋਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਸਹਿ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਪੰਡਾ ਭਨੋਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਖ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਖ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ, ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ।